The topic we are discussing today is not something that we really didn't know. All of us who live in Dhaka, who live in Bangladesh, we know exactly the changes we are experiencing. It's just that we don't sit to write down about our experience in a very official way, which the World Bank has done for us today. And the virtue of putting your problems in writing lies in the fact that you also suggest certain recommendations. The recommendations that have been suggested are wholeheartedly welcomed, but I think we need to spell out the concrete actions that each agency has to take on. Calling for coordination, collaborative effort does not really spell out the exact act that each agency is expected to perform. So there is scope for the national level players like us to really break down the recommendations and ensure that there are concrete actions that we take. The problem is linked to certain national phenomena. It perhaps is also linked to what's happening around the globe, because this increase of heat is not only a Bangladeshi phenomenon, it's a global phenomenon. What is more important for Bangladesh is to note that while heat is increasing elsewhere, it is increasing more here in Bangladesh and even more in Dhaka. This means that our industrialization, our urbanization, our planning are failing to address this rising concern. Now that the temperature in Dhaka is really changing is not something new for us, but how we address it is most important. And we have to have a time-based action plan within which certain things are done. Since I took up the responsibility, there is a slogan that we are trying to popularize, and it's called zero soil. So there should not be any barren soil in Dhaka. Any piece of land that's there should be covered with, if not trees, at least grass. That will have an impact on both air pollution and the heat-related issues. But while I can take that or preach it as a vision, the actual action will have to be taken by the local government agencies. And that is where the call for collaborative action finds its merit. So you definitely have seen that the local government agencies, the Dhaka North City Corporation and South City Corporation, they have undertaken massive greening program of the road dividers. But through an exercise, the Department of Environment has still managed to identify the land portions that still need to be addressed. I mean, there are still patches of land that have not been covered with greenery. So we are, in the next 2-3 months, we'll try to address those. I think a city like Dhaka also has to make certain activities mandatory for the city dwellers. For example, rooftop gardening. For example, covering a certain part of the apartments with greenery.
I can see that the Dhaka dwellers are quite enthusiastic about greening their own complex, but it should be made mandatory. Otherwise, the complex land ownership in the apartments make it difficult for the tenants to take massive greening program on their rooftop. আপনি কতটুকুন ছাদের মালিক, আপনি কতটুকুন ছাদের মালিক, এই নিয়ে দ্বন্দ্বে কিন্তু কেউ আগ্রহ নিলে গ্রিন করলেও এটা আর টিকানো যাচ্ছে না। The core issue that we have to address is how many people can Dhaka host, and are we effectively decentralizing? The more people you host, you will need more roads, you will get more buildings, you will have to have more buses. So once you decide, which the detailed area plan of Rajuk is supposed to decide, but you know that since 2009, we have not been able to conclusively finalize the detailed area plan. The Rajdhani Unnayan Kortipokho, they published their detailed area plan, but soon after they publish something in the official gazette, the business community comes forward to say that this is not serving our purpose. You have to allow more floor area ratio, otherwise our business will suffer. So even after a plan is officially published, which is supposed to be conclusive evidence of the fact that a master plan has been prepared, the business communities come forward, they oppose. So I was involved in all the detailed area planning process, and it at times actually gets quite frustrating. You can't, as an authority, assert what you feel is important for the city. There are business interests that comes on your way, and regrettably, successive governments have found it difficult to overcome those somewhat irrational government claims. So finally, we have more or less agreed on what would be the floor area ratio, but it's also important for us to note that the city has probably crossed its carrying capacity. If you want to deal with heat and stress, you have to go for greening, you have to have less road, you have to have a very efficient public transportation system, you have to control your building design, and of course the lifestyle of the citizens. At 12:20 in a summer day in Dhaka, we are having this meeting in a hotel with so many lights on. But in a summer day, you don't really need so many lights. You're not supposed to need so many lights. But this is how you design your building. So, আমাদের প্রত্যেকের এই যে উন্নয়ন মনস্তত্ত্ব, the development psyche also has to change. We all have to have a plot in Dhaka. That is a symbol of prestige. আপনারা দ্বিজেন শর্মার নাম শুনেছেন। দ্বিজেনদা একটা কথা বলতেন যে ঢাকা শহরের মাটি খনি হয়ে গেছে। এটা খনি এবং সবাই এখান থেকে উত্তোলনে ব্যস্ত। তো এখানে আসলে এটা অসম্ভব না। It's not impossible to control the heat. Of course, there are certain things that are happening that are beyond your control, particularly things happening at the global level. Nationally, ঢাকার আশেপাশে এফরেস্টেশন, ঢাকার আশেপাশে ফরেস্ট প্রোটেকশনে আমাদেরকে জোর দিতে হবে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, পূর্বাচল। The second phase of Purvachal, which is a planned township of the Rajdhani Unnayan Kortipokho, in the second phase of Purvachal, Raju paid more compensation for trees than it paid for land acquisition. So can you imagine the number of trees that we had to sacrifice for creating plots for those who already have plots elsewhere? Those who need plots, those who need housing. This Purvachal phase 2 is not doing anything for them. যারা রাস্তায় থাকে তাদের জন্য তো কিছু করছে না।
যারা বস্তিতে থাকে এই হাউজিং প্রকল্প তাদের কোনো উপকারে লাগছে না। আপনি এখন ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যাবেন, দেখবেন চতুর্দিকে কেবল হাউজিং কোম্পানির সাইনবোর্ড ধান ক্ষেতের মধ্যে। তো এইগুলো তো এগুলো কি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব? কেন অসম্ভব হবে? শত শত হাউজিং প্রকল্প মাটি ফেলে রেখে দিছে, একটা বাসাও নাই ওখানটাতে। এমনকি রাজুকের উত্তরার যে লাস্ট ফেজটা ছিল, মানে রাজুকের যে উত্তরা ডেভেলপ করে গেছে, সেই ডেভেলপড উত্তরাতেও প্লট খালি পড়ে আছে, বাসা বানানো হয়নি। তারপরেও পূর্বাচল 1 পূর্বাচল 2 এবং একটা গড় ইকোসিস্টেম, গড় প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে সেখানে আমরা পূর্বাচল 1 আর পূর্বাচল 2 করলাম। এখনো যদি পূর্বাচলে যান, এখনো দেখবেন ওইখানে কি পরিমাণে সবুজ আছে। এই সবুজটা কিন্তু আজকে থেকে 20 বছর পরে আর থাকবে না। আজকে যে হিট স্ট্রেসের কথা বলছেন, এইটা কেমন করে আমরা কন্ট্রোল করব যদি ওই পূর্বাচলে যেখানে একটুখানি সবুজ আছে সেটাও শেষ হয়ে যায়? আমি মনে করি এখন মানে হাই টাইম হয়েছে যখন রাজুক শুড বি প্রেসক্রাইবিং বিল্ডিং ডিজাইনস। যা ক্ষতি করার তো করে ফেলেছে, এই মন্ত্রী এমপিদেরকে প্লট দিতে গিয়ে, তথাকথিত ভিআইপিদেরকে প্লট দিতে গিয়ে যা ক্ষতি করার তো করে ফেলেছে। এবং দেখেন এখন এই ক্ষতিটাকে পুরানোর তো রাস্তা আমাদেরকে খুঁজতে হবে। আমরা হয়তো থাকবো না, আমাদের প্রজন্ম তো, পরবর্তী প্রজন্ম তো থাকবে। এই রাজুকের বিদেশে যেরকম করে, সবাই তো বিদেশ হয়ে যেতে চায়, কিন্তু বিদেশের লাইফস্টাইল কেউ ফলো করে না, বিদেশের আইন কানুন কেউ মানতে রাজি না। রাজুকের আসলে এখন বিল্ডিংয়ের প্ল্যানও বলে দেওয়া উচিত যে এরকম বিল্ডিং হতে হবে, ভেন্টিলেশন এরকম হতে হবে, লাইটিং এরকম হতে হবে, যাতে করে আমাদের একটা নিয়ন্ত্রণ আমরা আনতে পারি। সেটা তো আমরা আনতে পারি না। যার 12 তলা তার 14 তলা লাগবে, যার 8 তলা তার 10 তলা লাগবেই। কিন্তু আমরা ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কথা ভাবি না। এবং আজকে যখন রাজুকের পূর্বাচল, এই পূর্বাচলকে কেন্দ্র করে আপনি বলেন তো, আপনি কয়টা পূর্বাচলের নাম শুনছেন বলেন? বাংলাদেশে কিন্তু পূর্বাচলের অভাব নাই। রাজুকের পূর্বাচলকে কেন্দ্র করে শত শত সাইনবোর্ড চতুর্দিকে ধান ক্ষেতের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছে। ওইখানে উত্তরা পূর্বাচল, দক্ষিণা পূর্বাচল, এই পূর্বাচল নানান নামে, এবং এটাও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। So to cut it short, the problem is definitely worrying. We are all aware of it. It has this particular research has actually given us the scientific backup for the problem we are familiar with. এখন এই প্রবলেমটাকে পুরোটা হয়তো আমরা অ্যাড্রেস করতে পারবো না। এরকম ল্যান্ড স্কার্স কান্ট্রিতে ল্যান্ড হাংরি পপুলেশন যেখানে আছে, সেখানে ঢাকার পরিবেশের সমস্যা থাকবে, কিন্তু সেটাকে কমিয়ে আনা তো সম্ভব। এই কমিয়ে আনার জন্য খুব যে আমাদের রকেট সায়েন্সের প্রয়োজন তা না, আমাদের হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাকে কার্যকর করতে হবে, এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পাশাপাশি কিছু কিছু ইন্টারভেনশনে যেতে হবে। যেমন হাজারে হাজারে বাসের বিপরীতে একটা এফিশিয়েন্ট পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম, একটা টাইম বাউন্ড গ্রিনিং সিস্টেম, making certain things mandatory for the plot owners and the house owners. আর আমাদের নিজেদেরও লাইফস্টাইল চেঞ্জে আসতে হবে। আমাকে বলা হয়েছে একটু সংক্ষেপে বলতে, আমি বাংলাটা একটু নিতে পারবো। আজকে যে সমস্যাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং ঢাকার গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। এটা যে কেবল বাংলাদেশেই বাড়ছে তা না, ঢাকাতে বাড়ছে তা না, এটা বিশ্বব্যাপীই বাড়ছে, কিন্তু বাংলাদেশে বেশি বাড়ছে আর ঢাকাতে বেশি বাড়ছে। মানে বাড়ছে যে দেশগুলোর, তার মধ্যে বাংলাদেশ এবং ঢাকা প্রায় শীর্ষস্থানে দখল করে আছে। এটার কারণে আসলে যদি আমরা পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যার আর্থিক ক্ষতিটা চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখব যে ওই আর্থিক ক্ষতি পোষাতে আমাদের যে পরিমাণ ইনভেস্ট করতে হবে, তার থেকে যদি আমরা প্রথম থেকেই পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করি, তাহলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা কম এফেক্টেড হবে এবং আমাদের আর্থিক ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণটাও কমে আসবে। আজকে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি, যে
আজকে সমস্যাটা আমাদের কাছে বৈজ্ঞানিকভাবে তুলে ধরেছে, যদিও এই সমস্যার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। এই সমস্যার সমাধানে কয়েকটা বিষয় আমাদেরকে জোর দিতে হবে। একটা হচ্ছে ঢাকা আর কত মানুষকে নিতে পারবে ঠিক করতে হবে আমাদের। এই যে ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান নিয়ে একটা ভালো প্রস্তাবনা দিলেও ব্যবসায়ীরা আপত্তি করে এবং তার বেসিসে সেটাকে আবার আমাদের বদলাতে হয় বা আমরা বদলাই, সেই প্র্যাকটিস থেকে সরে এসে ঢাকার জন্য যা ভালো সেটা বিশেষজ্ঞদেরকে সাথে নিয়ে, ঢাকাবাসীকে সাথে নিয়ে আমাদের ঠিক করতে হবে। সেই 2009 সাল থেকে আমরা ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান একের পর এক আসে আর যায়। একটা গেজেট নোটিফিকেশন হলো, হওয়ার পর দিনই আবার একটা রিভিউ কমিটি হলো, আবার একটা ড্যাব 2022 সালে পাবলিশ করা হলো, আবার ওইটাকে এখন পরিবর্তন করা হচ্ছে। এইগুলো থেকে আমাদেরকে বের হয়ে এসে নগরটা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না, নগরটা নগরবাসীর হাতে তুলে দিতে হবে। আমাদের কতগুলো জায়গায় পরিবর্তন লাগবে। এক হচ্ছে আমাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এই আমাদের আইন আছে, আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা খুবই পিছিয়ে আছি, সেই প্রয়োগটা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োগের কাজ শুরু হয়নি, আমি সে কথা বলছি না, প্রয়োগের কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু আরও দৃশ্যমান, আরও জোরদার করতে হবে। এবং একেবারেই আইন না মেনে চলা একটা সমাজে আইনের প্রয়োগের কথা বলতে এটাও কিন্তু নতুন শোনা যায়। তো এই প্রয়োগটা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে এবং জোরদার করতে হবে। আমাদের ঢাকা শহর থেকে ডিসেন্ট্রালাইজেশন নিয়ে যেতে হবে। আমাদের যত কৃষি জমি আছে, আমাদের ঢাকার আশেপাশে বনভূমি আছে, এগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটাকেও ঢেলে সাজাতে হবে, আর নাগরিকদেরকেও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে। এই যখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা বললাম প্রথমে, এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া যায় যে একটা বিল্ডিংয়ের কতটুকুন সবুজ থাকতে হবে। এটা চীন দেশে দেখবেন আপনি বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনে প্রতিটা বিল্ডিংয়ের কতটুকুন সবুজ থাকতে হবে এটা বলে দেওয়া আছে। আর নাগরিকদের কর্তব্য হচ্ছে যেভাবে সরকার নিয়মটা করে দেয় সেভাবেই বাসাটা বানাবেন। আপনার যদি বাসার মধ্যে দুপুর 12টার মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয় আর তারপরে বলেন গরম লাগতেছে, দুইটা একসাথে বলা যাবে না। বাড়িটা এমন করে বানাবেন যাতে ওখানে আলো বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে ঢোকে, সেটাও আসলে নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের যে একটা দায়িত্ব আছে, এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ফলে রাজুক যদি বাসার প্ল্যানগুলো বলে দেয়, আমরা সবাই তো বিদেশের মতন সুস্থ পরিবেশে থাকতে চাই, কিন্তু বিদেশের নাগরিকেরা আইন মানে, বিদেশের ব্যবসায়ীরা আইন মানে, বিদেশের সরকারও আইন মানাতে পারে। এই তিনটা জায়গাতে আসলে আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে। এবং অনেক দিন যাবৎ আইন না মেনে চলার যে কালচার হয়ে গেছে, এখন আইন মানতে বললেই কিন্তু একটা আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশনের তৈরি হয়। আমরা দেখেন, একটু ইংরেজিতে বলিনি, বাংলায় এই কথাটা বলছি। কয়েকদিন আগে বাকখালী নদীর আমরা দখল উচ্ছেদ করতে গেলাম। 5 দিনের মধ্যে 3 দিন দখল উচ্ছেদ করা গেল, 2 দিন পারা গেল না, প্রবল বাধা দিল। কারা বাধা দিল খোঁজ নিয়ে দেখবেন। ঠিক যে কাহিনীটা সাদা পাথরে হয়েছিল, বাকখালীতেও কিন্তু সেই একই কাহিনী হলো। কাজে সকল সমস্যার সমাধান আসলে একটা পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট থাকলে করে ফেলাটা সম্ভব, গভর্নমেন্ট লেভেলে থাকলে করে ফেলাটা সম্ভব। আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে জিরো সয়েল একটা ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। এর অধীনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে বলা হয়েছে যে ঢাকা শহরে যত জায়গাতে মাটি আর থাকে, মাটি আর দেখা যাবে না, আমরা এটাকে গ্রিনারিতে কাভার করে দেব। সেটা অবশ্যই 1 বছরে সম্ভব হবে না, কিন্তু 3 বছরে এটা করে ফেলাটা আসলে সম্ভব। এই কাজটা আমরা হাতে নিয়েছি এবং এখানে বন বিভাগও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিচ্ছে। আপনারা দেখবেন যে বেশিরভাগ সড়ক বিভাজিকায় অলরেডি কাজ হয়ে গেছে এবং যেখানে কাজ হয়নি ওখানে কাজ শুরু হচ্ছে। এটা আমরাও নাগরিক হিসাবে যদি আমার বাসার সামনে একটুখানি জায়গা দেখি উন্মুক্ত আছে, ওইটাকে যেন একটু আমরা গ্রিন দিয়ে ঢেকে দিই। সো লাইফস্টাইল চেঞ্জও করতে হবে, উন্নয়নের মনস্তত্ত্বও চেঞ্জ করতে হবে। কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যানিংয়ের পাশাপাশি প্ল্যানিংয়ে স্টিক করে আইন প্রয়োগে এবং আইনের প্রয়োগ মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সকলকে অভ্যস্ত হতে হবে। যে সমস্যাটা আমাদের হাতে আছে, এই সমস্যাটার সমাধান করা অসম্ভব না, কেবল সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা করতে হবে এবং কোন সংস্থা কি করবে ওইটা যদি সুনির্দিষ্ট করে ফেলা যায়, এটা খুব বেশি বাজেটেরও যে ব্যাপার সেরকমও না, এই কাজটা করে ফেলা সম্ভব। আশা করি আজকে যে এই রিপোর্টটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রকাশিত করলো, এই রিপোর্টটাতে যে সমাধানগুলো আছে, এই সমাধানগুলো মোটা দাগের, এইগুলো আরেকটু কংক্রিট করে ভেঙে দিয়ে যদি জাতীয় সংস্থাগুলো কাজ করে, আমরা সমস্যাটা একটা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবো। আপনাদের সামনে আজকে এই বইটার লঞ্চিং করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আই এম ভেরি হ্যাপি টু বি পার্ট অফ দিস লঞ্চিং সেরেমনি।
it has actually highlighted a very important aspect of our city life, and I think if the recommendations that have been given here are worked out in more, or can be worked out in more details, we'll be able to at least address and to some extent control the problem. Thank you all.